लिमिट्सचा टॉपिक सुरू करतोय आजपासून आपण. लिमिट्समध्ये आपण फंक्शनल लिमिट आणि लिमिटिंग व्हॅल्यू असे दोन कन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस केलेत. असे आपण पाहिलं होतं की इफ आय सपोज एफ एक्स विथ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 25 upon x minus 5, and if I ask to find out f of 5, then how it will get defined? F of 5, it means, shall I write down it like this? F of 5 means fx at x is equals to 5. But if you look at this situation, fx is defined as x square minus 25 upon x minus 5. Necessarily, if I use x is equals to 5 in denominator, it becomes 0. Therefore, the denominator should be non-zero. They should give the restriction on x that x should not be equals to 5. Then and then only the function is defined. Then and then only function will be meaningful. And then we find out fx with simplified form as x minus 5, x plus 5 as its factors, divided by x minus 5, which is equated to x plus 5, and then f of 5 is equals to 5 plus 5, which comes out to be equals to 10. आता पहा मुलांनो, ही झाली फंक्शनल व्हॅल्यू. फंक्शनल व्हॅल्यू देताना एक नेसेसरी कंडिशन x इज नॉट इक्वल्स टू 5 त्यांनी दिलेलीच असली पाहिजे, त्याशिवाय ते फंक्शनच डिफाईन होत नाही. मग याच्याऐवजी हे जर असं दिलं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वेअर मायनस 25 अपॉन x मायनस 5, then we are saying that limit x tends to 5. It means x is approaching nearer to 5. X is approaching nearer to 5. It does not mean that x is exactly equal to 5. The situation will be somewhat like this. If I put a number line with x is equals to 5 and we are saying that x tends to 5, x tends to 5, it means x is reaching nearer to 5 but not exactly equals to 5. X reaches nearer to 5, it means it may reach up to 4.9, it reach 4.99, it reaches more nearer to 5 as 4.9999, but it will not exactly equal to 5. There will be some negligible difference between that particular point and x is equals to 5. It means this particular x is equals to 5 can be attained from both the sides. It may reach from 4.9, 4.99. Also, it may be taken as 5.01, 5.001, 5.000001, but not exactly equals to 5. याचा अर्थ x tends to 5, it means x reaches nearer to 5 but not exactly equals to 5. This x tends to 5 is the given for this x square minus 25 upon x minus 5. The working procedure will be somewhat like the same as we have done before. Just we write down limit x tends to 5. X square minus 25 upon x minus 5 will get simplified as, no doubt, x minus 5 multiplied with x plus 5 divided by x minus 5, which gives you limit x tends to 5 for x plus 5. And then we gives its value as 5 plus 5 is equals to 10. But we are very sure that when we write down limit x tends to 5 for x square minus 25 upon x minus 5 with the necessary condition that x minus 5 is not equal to 0, it means one and the same as that of x is not exactly equals to 5. ही झाली त्याची फंक्शनल व्हॅल्यू आणि ही झाली त्याची लिमिटिंग व्हॅल्यू. याचं कारण असं की लिमिट x टेंड्स टू 5, इट मीन्स x इज रिचिंग नियरर टू 5, इट इज नॉट एक्झॅक्टली इक्वल टू 5. आणि जर एक्सचीच किंमत 5च्या जवळ जात असेल तर या सगळ्याची किंमत एक्झॅक्टली इक्वल टू 10 होणार आहे का? नाही होणार. इट इज nearer to 10 but not exactly equal to 10. It means this will gives you the functional value, this will gives you the limiting value. आणि असे दोन्ही शब्द आपल्या पुस्तकात आलेले आहेत की फंक्शनल व्हॅल्यू आणि लिमिटिंग व्हॅल्यू. त्याचा अर्थ आपल्याला समजला आहे. आता लिमिट एक्स टेंड्स टू 5चं गणित सोडवताना आपण ज्यावेळेला एक्सची किंमत 5 इथे रिप्लेस केली त्यावेळेला लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 लिहिणं थांबवलं आणि मग त्याची किंमत आपण सोडवली. हीच प्रोसिजर शेवटपर्यंत फॉलो करायची. आता यातलाच आणखी एक गणित पहा, म्हणजे मला याचा आणखी थोडासा एक नवीन नियम फॉर्म्युला तुम्हाला शिकवता येईल. आता एक गोष्ट नक्की झाली आहे की एक्स स्क्वेअर मायनस 25 अपॉन एक्स मायनस 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 दिलं तर काय करायचं. दोन आणखी गणितं घेतो पहा.
if I take limit x tends to 3, x cube minus 27 divided by x minus 3. Look at the term carefully. Limit x tends to 3, x cube minus 27 upon x minus 3 is the given problem. First of all, check whether replacing x with 3 in denominator is 0 or non-zero. If it is non-zero, then proceed immediately. If it is 0, then try to solve it with some known algebraic methods, known formulae. Limit x tends to 3 for x cube minus 27 upon x minus 3 is the given problem. आणखी एक असाच उजवीकडे प्रॉब्लेम लिहितो. लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब मायनस 27 अपॉन x मायनस 3 ऐवजी मी x मायनस 4 असं लिहितो, पर्पजली लिहितो म्हणजे दोन्हीतला फरक कळावा म्हणून. जस्ट आय हॅव डन अ स्मॉल चेंज इन डिनॉमिनेटर. इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग x मायनस 3 आय हॅव रिटन x मायनस 4 so that I can compare both the problems immediately. You should come to know the concept related to limit. याचं कारण असं की लिमिट हा टॉपिक कशासाठी शिकायचा, तर लिमिट टॉपिक शिकलो आपण की लिमिट टॉपिक नंतर कंटिन्युटी हा टॉपिक येतो की जो या लिमिटचं एक्सटेन्शन आहे. लिमिट कंटिन्युटी शिकलो की लिमिट कंटिन्युटीची डेफिनेशन वापरून आपण डिफरन्शिएशन शिकणार. कारण डिफरन्शिएशन शिकताना डिफरन्शिएशन हा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचा कन्सेप्ट कुणावरून डिफाईन झाला आहे, तर लिमिटच्या फॉर्म्युलावरून डिफाईन झाला आहे. म्हणजे डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन डिफाईन करताना लिमिटची मदत घेतली आहे. म्हणजे लिमिट कंटिन्युटी नंतर तुम्हाला डिफरन्शिएशन शिकताना याचा उपयोग होईल. डेरिव्हेटिव्ह कन्सेप्ट आला की मग त्याचं इंटिग्रेशनला वापर करता येईल. इंटिग्रेशन समजलं की डिफरन्शियल इक्वेशन हा भाग आपल्याला शिकता येईल. म्हणजे इथून पुढची जी लिंक आहे ती लिंक आपल्याला लिमिट कंटिन्युटी डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच डिफरन्शिएशन, इंटिग्रेशन म्हणजेच अँटी डेरिव्हेटिव्ह आणि मग डिफरन्शियल इक्वेशन आणि मग त्याचं ॲप्लिकेशन तर प्रत्येकाचं असणारच आहे, इथपर्यंत घेऊन जायची आहे. दोन गणितं तुमच्या समोर दिसत आहेत. लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब मायनस 27 अपॉन एक्स मायनस 3 and limit x tend to 3 for x cube minus 27 upon x minus 4. Now check whether using x is equal to 3 in denominator becomes 0 or non-zero. x is equal to 3 ही किंमत डिनॉमिनेटरला ठेवून पहा. डिनॉमिनेटर जर 0 येत असेल तर तुम्हाला काही नोन सिम्प्लिफिकेशन्स इथे द्यावे लागतील. नोन सिम्प्लिफिकेशनची मदत घेऊन इथे काही गणित पुढे न्यावं लागेल. पण इथे x इज इक्वल टू 3 डिनॉमिनेटरला ठेवलं तर डिनॉमिनेटरची किंमत 0 येते का, नाही येते, ती नॉन झिरो येते. इट मीन्स वी आर व्हेरी शुअर दॅट आय कॅन रिप्लेस x विथ 3 इन डिनॉमिनेटर इमिजिएटली सो दॅट इट विल गिव्स यू द सिम्प्लिफाईड फॉर्म ॲज लिमिट x is it 3 cube minus 27 upon 3 minus 4 which is equals to 27 minus 27 upon 3 minus 4, it comes out to be equals to minus 1 which is equals to 0 upon minus 1 which is equals to 0. डिनॉमिनेटरला व्हॅल्यू 0 आली नाही पाहिजे. डिनॉमिनेटर शुड बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम 0. डिनॉमिनेटर शुड बी ऑलवेज नॉन झिरो. डिनॉमिनेटर शुड नेव्हर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 because otherwise if denominator becomes 0 then the function is not meaningful. It will be defined with some another value. आता इथे लिमिट x is equals to 3 जर व्हॅल्यू ठेवली तर काय होतं बघा, लिमिट x tends to 3 as it is. If I use x is equal to 3 in denominator becomes 0. म्हणजे इथे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये अशी एखादी टर्म आहे का शोधा की ज्यामुळे डिनॉमिनेटरला जो x मायनस 3 तो कॅन्सल होतो. x cube minus 27 upon x minus 3 will gives you x cube minus 27 will be factorized using the rule a cube minus b cube because 27 is nothing but 3 3s are 9 3s are 27. It means is it nothing but x cube minus 3 cube divided by x minus 3 which will gives you limit x tends to 3 with x minus 3 as its one of the factor a minus b. A cube minus b cube will be factorized with a minus b in another bracket a square plus ab plus b square which will gives you x square plus 3x plus 3 square as a 9 whole divided by x minus 3. Now limit x tends to 3 as it is, that x minus 3 will get cancelled because x minus 3 is not equals to 0 because we are saying that x approaches nearer to 3. It means x is not exactly equal to 3. We have a full permission to remove that x minus 3.
Now we will left with x square plus 3x plus 9. Use x is equal to 3, so that it will be 3 square plus 3 into 3 plus 9, so that is equal to 3 square as a 9 plus 3 3 is a 9 plus 9. It will give you the answer as equals to 27. तर याच गणिताला आणखी एक पॅरलल एक्झाम्पल पहा इथे सोडवतोय, म्हणजे या दोन्ही तिन्ही गणितातला फरक समजेल. एक केस अशी घेतली होती की डिनॉमिनेटर हा 0 येतोय, दुसरी केस घेतली होती डिनॉमिनेटर 0 येत नाही आहे, दोन्हीकडे न्यूमरेटरला मात्र 0च आहे. मग असं झालं तर काय करायचं? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 ॲज इट इज. द टर्म इन डिनॉमिनेटर इज x minus 3, बट द न्यूमरेटर इज इंस्टेड ऑफ x cube minus 27 इफ इट इज गिवन एज x cube plus 27. आता होतं काय, ती x इज इक्वल टू 3 न्यूमरेटरला ठेवला तर इकडे 27 minus 27 येत होतं. x इज इक्वल टू 3 डिनॉमिनेटरला ठेवलं तरी 3 minus 3 0 येत होतं. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्हीकडे 0 येतं, याचा अर्थ x minus 3 दोन्हीकडे फॅक्टर असला पाहिजे हे शुअर होतं. इकडे डिनॉमिनेटरला 0 येतच नव्हतं, त्यामुळं आपल्याला पूर्ण परवानगी होती, आपण डिनॉमिनेटरला x इज इक्वल टू 3 रिप्लेस केलं. आता इथे होतं असं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x cube plus 27 upon x minus 3. In this case, using x is equal to 3 in numerator is not giving its value as 0. But if I use x is equal to 3 in denominator, it gives its value as 0. It means no doubt I should write down just it like this, that limit does not exists. म्हणजे लिमिट कधी एक्झिस्ट होतं, कधी 0 येतं आणि कधी एक्झिस्ट होत नाही, हे तिन्ही प्रकार आपल्याला समजलेच पाहिजेत. तिन्ही प्रकार कळलेत आणि मग आता याच्या पुढची गणितं आपण घेऊ. आता इथे x cube minus 27 upon x minus 3 असं गणित होतं. याच्याऐवजी मी आणखी एक गणित, आता हा कन्सेप्ट आपल्याला सगळा कळला आहे. बरं पुन्हा सांगतो बघा, एकदा डिनॉमिनेटरची किंमत 0 होती, न्यूमरेटरची पण किंमत 0 येत होती. अशा वेळेला काय करायचं कळलं. डिनॉमिनेटरची किंमत 0 होत नसेल तर काय करायचं हे कळलं. डिनॉमिनेटरची किंमत 0 येत नसेल, युजिंग दॅट x इज इक्वल टू गिव्हन, डू द example directly with replacing x with that given value wherever it is necessary. एखाद्या केसमध्ये असं पण होईल की न्यूमरेटरची व्हॅल्यू 0 येत नाहीये, पण डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू मात्र 0 येते आणि इथं कुठं असं दिलं नाही की x इज नॉट इक्वल टू 3. यात लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x cube plus 27 upon x minus 3 ला x minus 3 कॅन्सल होण्यासाठी इथं न्यूमरेटरला फॅक्टरच येत नाहीये ना. मीन्स नेसेसरीली दिस डज नॉट एक्झिस्ट अनलेस अँड अनटिल. It means this particular x tends to 3 x cube plus 27 upon x minus 3 does not exist with its limiting value. म्हणजे तीनही प्रकार आपल्याला समजले. आता याच्या पुढची 3-4 गणितं पहा. Let me take it as limit extends to 2 x raised to 4 minus 16 upon x minus 2. Paha. Look at this, limit extends to 2 x raised to 4 minus 16 upon x minus 2. Use x is equal to 2 in numerator as well as denominator. Using x is equal to 2 in numerator, it will be 2 raised to 4. 2 to the 4 to the 8 to the 16 minus 16 definitely 0. Using x is equal to 2 in denominator, again that denominator comes out to be equal to 0, means the numerator as well as denominator has got x minus 2 as its one of the factor. Shall I write down it like this? Limit extends to 2 x raised to 4 minus 2 raised to 4 divided by x minus 2. यातही आणखी एक मला असं करता येईल, जोपर्यंत नियम सांगत नाही तोपर्यंत. limit extends to 2 x raised to 4 means no doubt it is x square square, and 16 means no doubt it is 4 square whole divided by it is x minus 2, which means I can write down it like this. Limit extends to 2 x square minus 4 multiplied by x square plus 4 upon x minus 2. Again the numerator will get factorized with x minus 2 x plus 2 multiplied with x square plus 4 divided by
x minus 2. Look at the numerator as well as denominator. The term which causes numerator and denominator to be 0 is x minus 2, which occurs both in numerator as well as denominator. We can remove it so that it will be limit x tends to 2, x plus 2 multiplied by x square plus 4, with the reasoning as x minus 2 is not exactly equals to 0. It means x is not equal to 2. Use x is equal to 2 so that it is 2 plus 2 multiplied by 2 square plus 4, which will gives you the answer as 2 plus 2 4, 2 square as 4 plus 4 8, 8 into 4 it is 32 as an answer. गणित समजलं आपल्या सगळ्यांना. आता याला पॅरलल आणखी एक गणित पहा. इफ इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 minus 32 divided by x raised to 4 minus 16. त्याला पॅरलल एक्झाम्पल घेतलं बरं का मुलांनो, की जेणेकरून तुम्हाला एक नवीन कन्सेप्ट कळावा. मला सांगा x raised to 5 minus 32 upon x raised to 4 minus 16 असं गणित आहे. नो डाऊट इफ यू लुक ॲट दॅट 32 इज नथिंग बट 5th पॉवर फॉर 2. 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32. तसंच डिनॉमिनेटरला 16 आहे, तो 16 म्हणजेच 2चा चौथा घात आहे. 2 raised to 4 is equal to 16. Means this problem I can rewrite it like this. Limit x tends to 2, x raised to 5 minus 2 raised to 5 divided by x raised to 4 minus 2 raised to 4. हां, हे गणित सोडवता येईल या पद्धतीने, याच्यात काही वादच नाही. पण ह्या गणित सोडवण्यासाठी आणखी काही एक पर्यायी पद्धत आहे का? आणखी कुठला एक शॉर्टकट फॉर्म्युला आहे का? आणखी एखादा कुठला असा रूल आहे का की जेणेकरून हे गणित चटकन सुटेल? तर डेफिनेटली आहे. तर तो रूल कुठला? तर तो मी इकडे लिहितो पहा. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन मायनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स मायनस ए इज इक्वल्स टू एन ए रेज टू एन मायनस 1. हा तो नियम. बघा, एकदा दोनदा तीनदा एकदा काळजीपूर्वक पहा काय लिहिलं आहे. मी तो पुन्हा एकदा लिहितो म्हणजे थोडंसं आपल्याला तो फॅमिलियर होईल. बघा रूल काय लिहिला आहे. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन मायनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स मायनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज टू एन मायनस 1. लिमिट x tends to a, x is a variable term and a is a constant term. X raised to n minus a raised to n divided by x minus a. If the situation is somewhat like this, limit x tends to a, x minus a as a denominator, and the numerator has the variable and a constant has the same power, has same integral power, x raised to n minus a raised to n, and then the answer comes out to be equal to n times a raised to n minus 1. A should be always positive. हे तर ऑब्वियस आहे. and n is also, मग तो n इंटिजर असो नाही तर फ्रॅक्शनल असो काही फरक पडत नाही, पण ते a ची किंमत मात्र पॉझिटिव्ह असायला हवी. आता हा फॉर्म्युला इथे कुठे अप्लाय करता येतो का पहा. तसाच तो इकडे अप्लाय करता येतो का पहा. पहिल्या गणितामध्ये मी ती टर्म मुद्दाम तशीच ठेवली आहे. फॉर्म्युला आपल्या डोळ्यासमोर आहे. हा इथे अप्लाय करा. मागचं गणित आपण सोडवलं होतं ना, ते मी या फॉर्मॅटमध्ये मांडलं होतं पहा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, डिनॉमिनेटर एक्स मायनस 2, न्यूमरेटरला एक्स रेज टू 4 मायनस 16 होते, ते एक्स रेज टू 4 मायनस 16 म्हणजेच एक्स रेज टू 4 मायनस 2 रेज टू 4. यू जस्ट कम्पेअर इट विथ दिस. हे फक्त याला कम्पेअर करा. हेच उत्तर यायला पाहिजे 32. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्सची जी पॉवर आहे तीच कॉन्स्टंटची पॉवर आहे आणि एक्स टेंड्स टू 2 असेल तर तोच एक्स मायनस 2 असा डिनॉमिनेटर आला आहे. म्हणजे सिच्युएशन अगदी सगळी सारखीच आहे. व्हॉट द व्हॅल्यू फॉर एन इज 4. What the value for a is? It is 2. And then the answer comes out to be equal to 4 multiplied by 2 raised to, is it 4 minus 1? n a raised to n minus 1, which will gives you 4 multiplied by, is it 2 raised to 4 minus 1 means 2 cube.
2 cube means 2 to the 4 to the 8. 4 multiplied by 8, it comes out to be equals to 32. आणि हेच उत्तर आलं तर कधी बघावं इथे. म्हणजे जर फॉर्म्युला माहीत असेल तर किती चटकन उत्तर सुटतं हे आपल्याला कळलं. नाही तर मग एक्स रेस टू 5 मायनस 2 रेस टू 5 ला आपल्याला मेथड ऑफ इंडक्शन वापरून गणित सोडवायला पाहिजे. आता या दिलेल्या गणितामध्ये एक छोटीशी ॲडजस्टमेंट आहे. ती छोटीशी ॲडजस्टमेंट कुठली, तर नो डाऊट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स रेस टू 5 मायनस 2 रेस टू 5 दिसतंय, एक्स रेस टू 4 मायनस 2 रेस टू 4 दिसतंय. पण हा रूल अप्लाय करण्यासाठी इथे या प्रत्येकाचा डिनॉमिनेटर किती पाहिजे हो, एक्स मायनस 2 असा हवा. तो आलाय का, नाही आला. तो आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांनीकडे ॲडजस्ट करू शकतो ना. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ॲज इट इज, एक्स रेस टू 5 मायनस 2 रेस टू 5 ॲज इट इज. द डिनॉमिनेटर विल बी with x raised to 4 minus 2 raised to 4. To both numerator and denominator, I divide it with x minus 2. आता हा रूल अप्लाय करता येतो का पहा. Using this particular rule or applying this particular rule, the numerator will be with n is equals to 5 and a is equals to 2. The term in denominator with n is equals to 4 आणि a ची किंमत तर 2च असली पाहिजे, कारण तो रूलच लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 साठी लिमिट एक्सटेंड्स टू a साठी दिलेला आहे. द न्यूमरेटर विल बी 5 टाइम्स 2 रेस टू 5 मायनस 1. डिनॉमिनेटर सांगा, इट इज 4 टाइम्स 2 रेस टू 4 मायनस 1 विच विल गिव्स यू 5 मल्टिप्लाइड बाय 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टिप्लाइड बाय 2 रेस टू 3. And then the answer comes out to be equals to 2 raised to 4 is 2 to the 4 to the 8 to the 16. 16 into 5 divided by 4 multiplied by 2 cube, it comes out to be equal to 8. मी पर्पजली तसं ठेवलं की जेणेकरून सिम्प्लिफिकेशन इथं दिसतं आपल्याला, विच विल गिव्स यू द आन्सर ॲज इक्वल्स टू 5 डिवायडेड बाय 2. कसं, तर 8 4 जा 32, 16 by 32 it comes out to be equal to 1 by 2. Answer is equals to 5 by 2. आता या टाईपचं कुठलंही जरी गणित आलं तरी आपल्याला डेफिनेटली सोडवता येईल. एकदा गणित कसं सोडवलंय पहा आणि मग आपण पुढचं गणित सोडवू. यालाच पॅरलल हे जर मी गणित दिलं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स रेस टू 10 मायनस 1024 डिवायडेड बाय एक्स रेस टू 7 मायनस, काय ॲडजस्ट करू दे जरा इमॅजिन करावं. इज इट नथिंग बट 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 64 and then it is 128. Is it equals to 128. आता हे गणित सोडवणं किती सोपं झालं पहा या नियमाप्रमाणे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स रेस टू 10 मायनस 1024 upon x raised to 7 minus 128 means this will be written with limit extends to 2. डिनॉमिनेटर तर मगाशीच कळला होता की x raised to 7 minus 2 raised to 7 आहे आणि 1024 म्हणजेच किती आहे, 2 raised to 10 आहे. आपण 1024 बाईट्स म्हणजे 1 GB असं म्हणतो, पण ते 1000 बाईट्स नाही आहे, ते 1024 आहे. इट इज 2 raised to 10 बाईट्स इज इक्वल्स टू 1 GB. 2 raised to 10 minus 2 raised to 10. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला कितीने डिवाइड करायचा, तर x minus 2 नी. सो दॅट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ॲज इट इज. इट इज x raised to 10 minus 2 raised to 10 अपॉन x minus 2 डिवाइडेड बाय x raised to 7 minus 2 raised to 7 अपॉन x minus 2. आता न्यूमरेटरला n ची व्हॅल्यू किती सांगावं, इज इट इक्वल्स टू 10 आणि डिनॉमिनेटरला n ची व्हॅल्यू किती, 7. जस्ट यू हॅव टू यूज दिस पर्टिक्युलर सो दॅट द आन्सर विल बी 10 multiplied by 2 raised to 9 divided by 7 multiplied by 2 raised to 6. आणि मग जे काही होईल ते सिम्प्लिफिकेशन. 2 raised to 9 upon 2 raised to 6 means no doubt it will be 10 multiplied by 2 raised to 9 by 2 raised to 6. Is it equals to 2 cube? Because 9 minus 6 it comes out to be equal to 3. 2 cube it is equals to 2 to the 4 to the 8. 8 into 10 80 divided by 7 will be the answer. एकदा गणित सोडवलेलं पहा, तिन्ही गणितं सोडवलेली पहा आणि मग पुढची 1-2 गणितं या टाईपची घेतो आणि थांबतो.
आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 138 वर ही सगळी गणितं दिली आहेत. ती गणितं आज तुम्ही जरूर पहा. एखाद दोन एक्झाम्पल सोडवून दिली आहेत आणि एखाद दोन एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कला पण करायला दिली आहेत. या टाईपचा आणखी एक गणित घेतो आणि मग पुढचा नियम शिकवतो. ठीक आहे, पहा आणखी एक गणित पहा आणि मग पुढची एक दोन गणितं सांगतो. आणि हे लेक्चर यूट्यूबला अपलोड केलं आहे. जरी आज तुम्हाला थोडासा भाग कुठला कळला नाही तरी तो जरूर नंतर पहा, त्याचा नक्की उपयोग होईल. आपण फॉर्म्युला कुठला डिस्कस करतोय तर लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n मायनस a रेज टू n अपॉन x मायनस a इज इक्वल्स टू n a रेज टू n मायनस 1 विथ द कंडिशन दॅट a शुड बी ग्रेटर दॅन 0. हा फॉर्म्युला आपण आत्ता दोन गणितात ॲप्लाय केला. आता याला रिलेटेड आणखी एक दोन ॲडिशनल एक्झाम्पल्स पहा. लेट मी टेक x टेंड्स टू 5 फॉर क्यूब रूट x minus 5 raised to 1 by 3 divided by x raised to 4 minus 625. Look at this problem given. थोडंसं कॉम्बिनेशनमध्ये गणित दिलं आहे. Look at that limit x tends to 5 cube root x minus 5 raised to 1 by 3 x raised to 4 minus 625. Using x is equal cube root x, it means it is x raised to 1 by 3. फक्त तो दोन्ही मधला फरक कळावा. एक रॅडिकल साईनमध्ये सिम्बॉलिक प्रेझेंटेशन आणि पॉवर एक्सपोनेन्शियल फॉर्मॅटमध्ये दिलं आहे. x raised to 4 minus 625. What is x raised to 4 when x is equal to 5? When I use x is equal to 5, 5 raised to 4 is nothing but 625. 5 5 is 25 into 5 125 into 5 it is 625. Means using x is equal to 5 in numerator and denominator, necessarily x minus 5 will be a factor. I am going to apply this rule. Limit x tends to 5 as it is. The term cube root x minus 5 raised to 1 by 3 will be written with x raised to 1 by 3 minus 5 raised to 1 by 3 divided by x raised to 4 minus 625 means x raised to 4 minus 5 raised to 4. हा नियम अप्लाय करण्यासाठी या x raised to n minus a raised to n फॅशनच्या टर्मला x minus a लागतो. तसा इथं x raised to n minus 5 raised to n या फॉर्मॅटला नेसेसरीली डिनॉमिनेटर किती लागणार आहे? डिनॉमिनेटर शुड बी x minus 5 so that I can apply this rule. I rewrite it as limit x tends to 5 as it is. X raised to 1 by 3 minus 5 raised to 1 by 3 upon x minus 5 whole divided by it is x raised to 4 minus 5 raised to 4 upon x minus 5. आता तो नियम पुन्हा पुन्हा पहा. त्यात n ची किंमत किती असावी याच्यावर काही रिस्ट्रिक्शन दिलं आहे का? नाही दिलेलं. a शुड बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह असं ते सांगतात. याचं कारण असं की इथे जर a ची किंमत निगेटिव्ह आली आणि इथं ब्रॅकेट रेस टू 1/2 असेल तर स्क्वेअर रूट निगेटिव्ह साईनचं रिअल व्हॅल्यू फॉर्मॅटमध्ये येणार आहे का? सिम्प्लिफिकेशन येणार नाही. देअरफॉर दॅट a शुड बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह असे रिस्ट्रिक्शन दिले. अप्लाय दिस रूल. इथे n ची किंमत किती हो? 1/3.
आणि ए ची व्हॅल्यू किती आहे 5. तशी इथे डिनॉमिनेटरला एन ची किंमत किती 4 आणि ए ची व्हॅल्यू किती 5. युजिंग दिस पर्टिक्युलर रूल द न्यूमरेटर विल बी 1/3 5 raised to is it 1/3 minus 1 term in denominator it is 4 multiplied by 5 raised to 4 minus 1. Now this gives you 1/3 written as it is. What do you mean by 5 power 1/3 minus 1? Means shall I write down it as minus 2/3 because it is 1 minus 3/3 which comes out to be equal to minus 2/3 divided by 4 into 5 raised to 4 minus 1 means it is 5 raised to 3. आता काही simplifications द्या. Is it equals to shall I write down it like this 1 upon का 1 upon लिहितोय बघा बरं का 1/3 will be written with 3 ॲज अ मल्टिप्लायर. इकडचं पूर्वीचा 4 तसाच 5 क्यूब म्हणजे 125 येणार तेही तसेच. What about 5 raised to minus 2/3 when it shifts to denominator it will be written with 5 raised to 2/3. This will be the simplified form. आणखीच पुढे जर सिम्प्लिफिकेशन हवं असेल तर 4 3 12 मल्टिप्लाइड बाय 5 raised to 3 into 5 raised to 2/3 means is it 5 raised to 3 plus 2/3 which is equals to 1 upon 12 into 5 raised to 3 3 is a 9 plus 2 11/3 will be the answer. आता तुमच्यावर अवलंबून आहे मुलांना तुम्ही कसं लिहायचं. हे उत्तर असं लिहिलं तरी तुम्हाला फुल क्रेडिट दिलं जाईल. याऐवजी हे आन्सर असं लिहिलं 1 upon 12 into 5 cube it is 125 multiplied by 5 raised to 2/3. 5 raised to 2/3 म्हणजे असं लिहिलं तरी चालणार आहे. आय हॅव डन इट ॲज 5 स्क्वेअर 25 आणि त्याचा क्यूब रूट म्हणजे क्यूब रूट 25. आता इथे 125 मल्टिप्लाइड बाय 12 सोडून उत्तर लिहिलं तरी चालेल. यू विल गेट फुल क्रेडिट. तुम्हाला कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये उत्तर हवं आहे किंवा विचारलं आहे MCQला असं होतं की 3-4 वेगवेगळी उत्तरं दिलेली असतात. आपलं उत्तर असं आलं तर ते अशा स्वरूपात बसवणं आपलं काम आहे. ठीक आहे गणित समजलं आहे. त्याला रिलेटेड एक्झाम्पल पण लक्षात आलं आहे. आणखी एक गणित पहा याचंच. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x raised to 11 minus let me do some calculations x raised to 11 minus 2 plus x raised to 7 divided by x raised to 3 minus 1. Look at that problem carefully. इथेच तयार केला आहे तो. Look at that limit extends to 1 x raised to 11 minus 2 plus x raised to 7 upon x cube minus 1. Use x is equal to in both numerator and denominator. Denominatorला तर 1 cube 1 minus 1 म्हणजे 1 cube minus 1 ची किंमत 1 minus 1 0च येते. न्यूमरेटरला पण x raised to 11 आणि x raised to 7 ला x ची किंमत 1 रिप्लेस केली की 1 plus 1 2 येते आणि 2 minus 2 0 येते. मीन्स न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बोथ हॅज x minus 1 ॲज देअर वन ऑफ द फॅक्टर. सोडवायचं कसं. काही ट्रायल्स बघा डेफिनेटली सुटतं. जरा गणित विचार करा सुटलंच पाहिजे. एक्स क्यूब मायनस 1 विल बी रिटर्न विथ ॲज इट इज एक्स क्यूब मायनस 1. आता न्यूमरेटरचं एक्स रेस टू 11 minus 2 plus x raised to 7 दिसतात ना ते मी असं लिहिलं तर चालतील का बघा रे. एक्स रेस टू 11 minus 1 plus x raised to 7 minus 1. Definitely that minus 2 will be splitted as minus 1 minus 1 which will gives you the next simplification as the limit extends to 1 as it is. Is it x raised to 11 minus 1 divided by x cube minus 1 plus x raised to 7 minus 1 upon x minus 1. बघा लिहिलेलं. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला हा जर रूल अप्लाय करायचा असेल तर डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला आणि न्यूमरेटरच्या डिनॉमिनेटरला लागणार आहे किती x minus 1 लागणार आहे. Is it limit extends to 1 x raised to 11 minus 1 upon x minus 1 divided by x cube minus 1 upon x minus 1 added with is it x raised to 7 minus 1 upon x minus 1 upon
I should write down it as x cube minus 1. By mistake I have written it as x minus 1. It should be x cube minus 1. So that x cube minus 1 upon x minus 1. आता इकडे just apply this particular rule. What the value for n is 11. What the value for n is 7. What the value for n is, it is 3. So that the answer comes out to be equals to 11 multiplied by 1 raised to, shall I write down directly 10, divided by 3 multiplied by 3 raised to 2 plus, is it 7 multiplied by 1 raised to 6 divided by 3 multiplied by 1 square, and it should be 1 square. म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन किती येईल बघा रे. इज इट इक्वल्स टू 11 1 रेज टू 10. 1 ची कुठली इंटिग्रल पॉवर घेतली तरी उत्तर किती येणार आहे, 1च येणार आहे. त्यामुळे 11 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, 7 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, दॅट विल गिव्स यू 11/3 प्लस 7/3, which will gives you 11 plus 7 as equals to 18/3 as an answer. आता यातला एक शॉर्टकट सांगायचा असा की 1 ची कुठली इंटिग्रल पॉवर जरी असली तरी उत्तर 1 येतं. हा जर कन्सेप्ट विचारात घेतला तर हे दिलेलं गणित आणि आलेलं उत्तर जर नीट काळजीपूर्वक पहा. आणि मी जर हे गणित असं दिलं, लिमिट x रेज टू 1 x रेज टू 20 मायनस 3 प्लस x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 5 डिवायडेड बाय x रेज टू 17 मायनस 1, तर तुमचं उत्तर एका सेकंदात यायलाच हवं जर कन्सेप्ट माहीत असेल तर. व्हॉट इज x रेज टू 20 मायनस 3 plus x raised to 10 plus x raised to 5, that minus 3 will be splitted as -1 -1 -1, and then it will be written with x raised to 20 minus 1, x raised to 10 minus 1, x raised to 5 minus 1 upon x raised to 17 minus 1 as it is. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला पुन्हा हाच रूल अप्लाय करण्यासाठी x minus 1 ने डिवाइड करा. यू विल गेट द सिम्प्लिफाइड steps with the answer as 20 plus 10 plus 5 divided by 17 as an answer. Surely it will be the answer. बघा आतापर्यंतचा भाग सांगितलेला कळलाय. याच मध्ये आणखी एक एक्सटेन्शन तुम्हाला सांगायचं ते म्हणजे असं, तिकडे सांगतो उद्या याला रिलेटेड 1-2 एक्झाम्पल बघू आणि मग पुढे जाऊ. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1. I have taken it as 3x square minus 5x plus 2 divided by x square minus 1. बघा गणित काय लिहिलं आहे. I have written it as limit extends to 1 3x square minus 5x plus 2 upon x square minus 1. आता इथे फॅक्टर्स पाडा क्वाड्रॅटिकनी. यू विल गेट x minus 1 as use x is equal to 1 in denominator. 1 minus 1 तर 0च येतोय. आता तसंच न्यूमरेटरला तो ठेवून पहा. 3 into 1 square म्हणजे 3, 5 into 1 म्हणजे 5 with negative sign, 2 as it is, 2 plus 3 5 minus 5 it is equals to 0. म्हणजे x minus 1 न्यूमरेटरला पण फॅक्टर आहे आणि डिनॉमिनेटरला पण फॅक्टर आहे. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला जर x minus 1 फॅक्टर असेल तर इथे हे आपल्याला क्वाड्रॅटिक रिलेशन जे दिसतंय त्याचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे माहिती आहेत. यू जस्ट यूज दॅट अँड सॉल्व इट, यू विल डेफिनेटली गेट द आन्सर. आता हे गणित सोडवून झाल्यानंतर एक जो कन्सेप्ट इथे लिहितोय तो पहा. इफ द पॉलिनॉमियल इज सपोज x रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेअर प्लस dx प्लस e, असा एखादा पॉलिनॉमियल आहे ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेअर प्लस dx प्लस e. यामध्ये या सगळ्या a b c d e ची जर बेरीज 0 आली तर डेफिनेटली इथे x मायनस 1 हा फॅक्टर असतोच. हा एक कन्सेप्ट लक्षात असू द्या. इथेही तोच आहे बघा. 3 minus 5 plus 2 हे याच्यात जर ठेवलं तर आन्सर 0 येतं. x minus 1 डेफिनेटली फॅक्टर येतो. हा एक शॉर्टकट आहे आणि असंच x plus 1 साठीचा पण एक शॉर्टकट आहे. x plus 2 x minus 2 साठीचा पण आहे. आता ही जी गणितं आहेत ही गणितं आज एकदा जाऊन घरी पुन्हा पहा. पुस्तकातली एक्झरसाईजची 1-2 गणितं सोडवायचा प्रयत्न करा आणि उद्या पुन्हा नवीन कन्सेप्टला जॉईन व्हा. कन्सेप्ट घेऊ. 4 दिवस 4 फॉर्म्युले शिकायचे आहेत लिमिटचे आणि याच्यासाठी गुगल क्लासरूम झाला असेल तर तिथं लिमिट्स हा टॉपिक पहा. तर त्यात तुम्हाला ॲडिशनल फॉर्म्युले दिलेत. 72 एक्झाम्पल्स दिली आहेत लिमिटची. ही 72 एक्झाम्पल सोडवली की लिमिटचं कुठलंही गणित तुम्हाला अडचणीचं वाटणार नाही एवढा नक्की ॲश्युरन्स मी देतो आणि मी थांबतो.
Okay. Have a nice day.